Welcome. In this video, we will discuss the current affairs of 21st May 2021. The first article regarding the Dongria Kondh tribes. Uh, Recently, a sudden spike has been seen in this people of tribal in the area. They live in the area of generally dense forests of Niyamgiri Hills. These Niyamgiri Hills spread across Raigad and Kalhandi districts of the southwestern Odisha. These people speak the Kuli language. These are one of the PVTG group of Odisha. There are now 75 PVTG groups have been identified across the country. Recently, it was in news because of a sudden spike of over 80 COVID-19 positive cases among the tribe. That's why it was in news in the past 1 week. Next, personalities in news. The first one is the Raja Ram Mohan Rai. Due to his birth anniversary, he is considered to be a father of Indian Renaissance. He was mainly pioneering the role of opposing practices of sati, child marriage, and social divisions, and for advocating education. He founded a reform association known as Brahma Sabha in 1828, and his literary works, including Tafat ul Muhawiddin, that is in English, it is said to be the Gift to the Monotheists. It is published in 1803, and Percepts to the Jesus in 1820, and he published a journal called Mirat ul Akbar in the Persian in 1822, and he founded a newspaper called Sambandha Kaumudi. And coming to the next article regarding the Punjab government has created the 23rd district of the state, that is Malerkotla. Here what we have to remember is how the new districts are formed, how the naming of the districts has to be changed, and different types of issues regarding this. For a creation of new district or alter and abolish the existing districts, the power rests with the state governments. It can be done through an executive order of the state or through state assembly by passing a bill. However, when a state government want to change the name of a district or a railway station, it requires a no objection certificate from number of central ministries and agencies involving in such a manner. For example, Ministry of Home Affairs or Ministry of Earth Sciences or Intelligence Bureau and Department of Posts, etc. Various ministries, no objection certificate is required for altering a name of a district or railway station. And other article is Supreme Court said that personal guarantors are liable for the corporate debt. That means, uh, according to a government notification of 2019 involving the Insolvency and Bankruptcy Code, which involves the personal guarantor who acts as the guarantor for the giving of the loans by the banks to the large business houses or some other houses. Thus, personal guarantors are liable in case of insolvency situations. They are liable to pay, says the Supreme Court. ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీకి ఒక బ్యాంకు నుంచి, ఒక కార్పొరేటర్కి బ్యాంకు నుంచి అప్పు ఇప్పించడానికి మధ్యలో ఒక పర్సనల్ గ్యారెంటర్గా ఎవరైతే అప్పు ఇప్పించడానికి యాక్ట్ చేస్తారో ఆ పర్సన్ ఇన్సాల్వెన్సీ అయిన టైంలో అతను లయబుల్ అయ్యేట్లుగా ఈ బిల్లు ప్రపోజ్ చేసింది అనమాట. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే he will arrange the payment of the debt to the creditor bank, and a quick discharge will be obtained from him after the payment of the debt. This will boost the recovery effort of the involving large bad bank loans and maximize the value of assets. This is the thing involving. And Protected Planet Report 2020 released. This Protected Planet Report 2020 generally is a biennial publication. That means published every 2 years, once in a 2 years. It is being published by UNEP, that is UN Environmental Program, and IUC, Union for Conservation of Nature, that they assess the state of the protected and conservative areas around the world.
ప్రొటెక్టెడ్ కన్జర్వేషన్ ఏరియాస్ వాటి యొక్క స్టేట్ ఎలా ఉంది, ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఏమి సిచ్యువేషన్ ఏమి అని మొత్తం ఒక స్టేట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ని ఇస్తాయన్నమాట ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా. దీంట్లో 2020 ఎడిషన్ గివ్స్ ద ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ 5G బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్స్ 11. ఈ 2020 ఫైనల్ రిపోర్టు 11 టార్గెట్స్, ఐజీ బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్స్ 11 అయితే 11 టార్గెట్స్ ఏవైతే పెట్టుకున్నాయో వాటి స్టేటస్ గురించి రిపోర్ట్ ఇచ్చిందనమాట. ఏమి ఈ ఐజీ బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్స్ అన్ని అని చూసుకున్నట్టయితే, జనరల్గా యుఎన్ఈపి కండక్ట్ చేసే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ 10th కాన్ఫరెన్స్, దట్ ఈస్ COP10 అనేది 2010లో నగోయాలో జపాన్లో జరిగింది. ఈ బయోడైవర్సిటీ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ కింద ఐజీ బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్స్ అనేటివి సెటప్ చేశారనమాట. 11 టార్గెట్స్. ఈ 11 టార్గెట్స్ అచీవ్ కావాలని ఏమంటే 11th టార్గెట్, సారీ 11 టార్గెట్ కాదు, 11th టార్గెట్. ఈ 11th టార్గెట్ ప్రకారం 2020కి లాస్ట్ అట్లీస్ట్ 70% ఆఫ్ టెరెస్ట్రియల్ ఏరియా ఇన్లాండ్ వాటర్ అండ్ 10% ఆఫ్ కోస్టల్ అండ్ మెరైన్ ఏరియాస్ షుడ్ బి కన్జర్వ్డ్ త్రూ ద బయోడైవర్సిటీ ఎఫర్ట్స్. ఇది అనమాట ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్. ఈ టార్గెట్స్ గురించి, ఐటీ బయోడైవర్సిటీ టార్గెట్స్ గురించి ఒక రకమైన స్టేటస్ ప్రొవైడ్ చేసింది అనమాట ఈ ప్రొటెక్టెడ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ 2020. ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారు? యుఎన్ఈపి అండ్ ద ఐయుసిఎన్. కీ ఫైండింగ్స్ ఏమంటే 2010 నుంచి ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆల్మోస్ట్ 21 మిలియన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ యాడ్ కాబడ్డాయి గ్లోబల్ నెట్వర్క్కి. అడిషనల్గా 82% of countries and territories have increased their share in the protected area and coverage other effective area based conservation measures. OECM ద్వారా different countries, territories, 82% of countries వాటి యొక్క ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా కవరేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేశాయి అని చెప్తున్నాయి. ఏమి OECM అంటే ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ అదర్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా బేస్డ్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ that are achieving the effective in situ conservation of the biodiversity outside the protected areas also. Protected areas ki outside kuda biodiversity ni conserve chese vidhanga in situ conservation ద్వారా చెప్పేదాన్నే other effective area based conservation measures అని చెప్పి చెప్తాం అన్నమాట. It will scale up the even in countries without large areas of intact biodiversity. బయోడైవర్సిటీ ఏరియాస్ పెద్దగా లేని కంట్రీస్లో కూడా ఇది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే విధంగా ఈ OECM అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. దీస్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ 2020. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్, US calls for 15% global minimum tax on corporate profits. This is not enough. This is, for example, this is not important for the perspective of India because it is relating to the USA. There is no need to read the article. And coming to the next article, Reserve Bank of India pays 99,122 crores surplus money to the center from its profits. RBI earn చేసిన ప్రాఫిట్స్ లో 99,120 crores సర్ప్లస్ మనీ అనేది సెంటర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనమాట. ఇది ఏ యాక్ట్స్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, దీనికి రికమెండేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనేది మనం చూసుకుంటే చాలు. RBI surplus money అనేది గవర్నమెంట్ కి ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద సెక్షన్ 47 allocation of the surplus profits of the RBI Act 1934. RBI Act 1934 కింద సెక్షన్ 47 allocation of surplus profits ఈ సెక్షన్ కింద ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట RBI సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కి. Current surplus transfer is in accordance with the Bhimlal Jalan Committee, which was formed in 2013. Which was recommended in 2019. 2019 లో Bhimlal Jalan Committee ఇచ్చిన recommendations కి అకార్డెన్స్ లో ఈ కరెంట్ సర్ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉంది అన్నట్టు చెప్తుంది అనమాట. ఈ కమిటీ ఏమేమి రికమెండ్ చేసిందంటే సర్ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాలసీ, తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ రియలైజ్డ్ ఈక్విటీ టు బి మెయింటైన్డ్ బై ఆర్బీఐ రియలైజ్డ్ మనీ ఈక్విటీ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలా, సర్ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా చేయాలనే ఒక పాలసీని రికమెండ్ చేసింది. దీంతో పాటు ఇట్ ఆల్సో రికమెండ్స్ టోటల్ ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి మెయింటైన్ బిట్వీన్ 20.8% to 25.4% ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్.
టోటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో టోటల్ ఎకనామిక్ క్యాపిటల్ అనేది 20.8% నుంచి 25.4% మధ్య మెయింటైన్ చేయాలా అని ఇంకో రికమెండేషన్ ఇచ్చింది. ఈ సర్ప్లస్ ట్రాన్స్‌ఫర్‌కి ఉన్న సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమంటే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద గవర్నమెంట్ టు మీట్ ఇట్స్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ మీట్ అయ్యేదానికి గవర్నమెంట్‌కి ఒక యాడ్ ఆన్ పాలిసీగా యాడ్ అవుతుంది. తర్వాత హెల్ప్ ద గవర్నమెంట్ టు డీల్ విత్ ద ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ కాజ్డ్ బై ద కోవిడ్-19. కోవిడ్-19 ద్వారా ఎకనామిక్ స్లో డౌన్‌ని కూడా ఇది డీల్ చేసే విధంగా ఇస్తుందన్నమాట. ఆర్‌బీఐ ఎక్కడి నుంచి ఈ సర్ప్లస్ మనీ వస్తుంది ఆర్‌బీఐకి ప్రాఫిట్ అంటే త్రూ ఇట్స్ ఫారిన్ కరెన్సీ అసెట్స్. ఫారిన్ కరెన్సీ అసెట్స్ అది ఇచ్చేటువంటి బాండ్స్ గానీ, ట్రెజరీ బిల్స్ గానీ, అదర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఇచ్చేటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ నుంచి బై చేసిన బాండ్స్ గానీ, ట్రెజరీ బిల్స్ గానీ, సో అండ్ సో విత్ అదర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ it will give the profits, and apart from this its holdings of local rupee denominated government bonds and government securities. మన కంట్రీలో ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేసే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ లేదా గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ నుంచి ఎర్న్ చేసే ప్రాఫిట్స్, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ కమిషన్ ఫర్ హ్యాండింగ్ ద బారోయింగ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ బారోయింగ్స్ హ్యాండిల్ చేసే ఒక మేనేజ్మెంట్ కమిషన్ ద్వారా వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కూడా ఇక్కడ ఎర్న్ చేయబడతాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ జిహెచ్ఎస్ ఓపెన్ న్యూ చాప్టర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ విత్ ద సైనింగ్ ఆఫ్ రోమ్ డిక్లరేషన్. రీసెంట్గా G20 ఏజిస్ కింద గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ అని ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేయబడింది అనమాట. ఇది ఆర్గనైజ్ చేసింది ఎవరంటే యూరోపియన్ కమిషన్ అండ్ ఇటలీ యాజ్ ఇట్స్ చైర్. యూరోపియన్ యూనియన్ కింద ఇటలీ చైర్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఈ గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ని G20 ఏజిస్ కింద జరిగిందనమాట. మోస్ట్ నోటబుల్ గ్లోబల్ గ్యాదరింగ్ టు అడ్రస్ ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అప్ టు ద డే. ద సమ్మిట్ G20 కంట్రీస్ అగ్రీడ్ టు సైన్ ఏ రోమ్ డిక్లరేషన్. G20 కంట్రీస్ రోమ్ డిక్లరేషన్ సైన్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాయి. ఈ రోమ్ డిక్లరేషన్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ గైడింగ్ కమిట్మెంట్స్ టు ఓవర్కమ్ ఛాలెంజెస్ పోజ్డ్ బై ద కోవిడ్-19 ద్వారా వచ్చేటువంటి కమిట్మెంట్స్, ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసే విధంగా ఇది రోమ్ డిక్లరేషన్ అనేది చేస్తుందన్నమాట. దీని ప్రకారంగా ఏమంటే రోమ్ డిక్లరేషన్ సస్టైన్డ్ ఫైనాన్సింగ్ని, యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్కి ఎలా మేనేజ్ చేయాలని ఒకటి, తర్వాత ఇంప్రూవ్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్ రిగార్డింగ్ విత్ ద ఎర్లీ వార్నింగ్స్ అండ్ కోఆర్డినేటెడ్ రెస్పాన్స్ టు ఫేస్ ద ఫ్యూచర్ పొటెన్షియల్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీస్. కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లాగా ఇంకో పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఫ్యూచర్లో వచ్చేదానికి ఎలా ప్రిపేర్నెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలా అనే ఒక రకమైనటువంటిది. రోమ్ డిక్లరేషన్ యొక్క కీ ఫీచర్స్ వస్తే ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఎన్హాన్స్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మల్టీలేటరల్ హెల్త్ ఆర్కిటెక్చర్ని మల్టీలేటరల్గా డిఫరెంట్ కంట్రీస్తో కోయిన్సైడ్గా చేసుకుంటూ బెటర్ ప్రిపేర్నెస్, ప్రివెన్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఇవ్వాలనే ఒక కీ ఫీచర్. తర్వాత అప్రోప్రియేషన్, సస్టైనబుల్ ఫండింగ్, కొలాబరేటివ్ గ్లోబల్ రెస్పాన్స్ ఎఫర్ట్స్. ఫండింగ్ సస్టైనబుల్గా ఫండింగ్ చేస్తూ దాన్ని యాక్సెస్ టు కోవిడ్-19 టూల్ యాక్సెలరేటర్గా ఎలా తీసుకెళ్లాలా అనే ఒక రకమైన ఈ టార్గెట్ ఒకటి, ఇది ఇంకో కీ ఫీచర్. తర్వాత ఫోస్టర్ ఆల్ సొసైటీ అండ్ హెల్త్ ఇన్ ఆల్ పాలసీస్ అప్రోచెస్. డిఫరెంట్ ఆల్ ఆఫ్ సొసైటీ పాలసీ అండ్ హెల్త్ ఇన్ ఆల్ పాలసీస్, ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్ళాం. ఇన్వెస్ట్ ద వరల్డ్ వైడ్ హెల్త్ కేర్ వర్క్ ఫోర్స్. వరల్డ్ వైడ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ వర్క్ ఫోర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఇంకోటి వచ్చేసి. నెక్స్ట్ ప్రమోట్ ద మల్టీలేటరల్ ట్రేడింగ్ సిస్టమ్ in order to open, resilient, diverse, secure, efficient and reliable global supply chain related to the health emergency. Health emergency situation లో గ్లోబల్ సప్లై చైన్ బ్రేక్ కాకుండా మల్టీలేటరల్ ట్రేడింగ్ అనేది ఎలా ప్రమోట్ చేయాలని ఇంకోటి. ఇంక్రీజ్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ప్రిపేర్నెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ మెజర్స్ బై ద సపోర్టింగ్ అండ్ ప్రమోటింగ్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ ఇంక్లూసివ్ డైలాగ్. ప్రిపేర్నెస్కి ఒక సపోర్టింగ్ అండ్ ప్రమోటింగ్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ ఇంక్లూసివ్ డైలాగ్ని డెవలప్ చేసే విధంగా అన్నమాట. దిస్ ఆల్ అబౌట్ గ్లోబల్ హెల్త్ సమ్మిట్ అండ్ రోమ్ డిక్లరేషన్ రిగార్డింగ్ ద preparedness for the next pandemic. And the next article is the World Health Organization. This World Health Organization formed a high-level expert panel which will
undertake the investigation in raising the zoonotic diseases with regard to the One Health policy. ఈ వన్ హెల్త్ పాలసీ కింద జూనాటిక్ డిసీజెస్ అనేటివి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి ఏమి అనేదాన్ని స్టడీ చేసేదానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒక హై లెవెల్ ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్ని ఫామ్ చేసిందనమాట. బట్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వన్ హెల్త్ టర్మ్ అనేది, వన్ హెల్త్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది చూస్తే, వన్ హెల్త్ దిస్ కాన్సెప్ట్ రికగ్నైజెస్ దట్ హెల్త్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద హెల్త్ ఆఫ్ అనిమల్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క హెల్త్ అనిమల్స్ కి తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ కి బోత్ కి కనెక్టెడ్ గా ఉండే కాన్సెప్టే ఇది, ఈ యొక్క వన్ హెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇట్ హ్యాస్ మెయిన్లీ 3 interventions. One is recovery and rehabilitation, and intervention and prevention. ఫస్ట్ ప్రివెంట్ చేయడం, రాకుండా స్ప్రెడ్ కాకుండా. తర్వాత ఇంటర్వెన్షన్, డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ద్వారా ఇంటర్వెన్షన్. రికవరీ, రీహాబిలిటేషన్, వచ్చిన వాళ్ళని రికవరీ ఎలా చేయాలి, రీహాబిలిటేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సస్టైనబిలిటీ మేనేజ్ చేస్తూ అనిమల్స్ని, ప్లాంట్స్ని, హ్యూమన్స్ని మూడింటిని డిఫరెంట్ సోర్సెస్ కాకుండా వన్ హెల్త్ సిస్టమ్గా చూసే కాన్సెప్టే ఈ వన్ హెల్త్ అనమాట. It is relevant for various food safety and controlling the zoonosis and antibiotic resistance. The term One Health was first used in 2003 to 2004 with associated with the emergence of the SARS and avian influenza, that is H5N1 in the 2003. And April 2021, WHO again issued guidelines to reduce the risk of the transmission of zoonotic pathogens to humans in the food production and marketing chains with respect to the One Health system. This is all about today's current affairs. Thank you.